الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل وسلم على محمد بعدد من قعد وقام صل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين barcha alamlarning Rabbisi bo'lgan barliq mahluqotlarni tarbiyalab turuvchi Allohning ismi bilan boshlaymiz. Alloh taolo ko'ngil to'ridan aytilgan hamd va sanolarimiz, shukrlarimiz bo'lsin. Go'lamlarga rahmat uchun jibarilgan o'zining xalqi adabi bilan bizga misol bo'lgan shekli payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga aytilgan salovat shariflarimiz, salomlarimiz erishsin. Muborak bo'lsin jum'a kunlarimiz. İki jum'a arasında vafot bo'lgan qardoshlarimizni Alloh taolo ruhlarini shod qilsin. İki jum'a arasında dunyoga kelgan sabiy balalar tavfiq istiqomat bilan kelgan bo'lsin. İki jum'a arasında bergan sadaqalarimizni Alloh taolo qabullardan qilsa edi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Bugungi va'zimizning endi tub maqsadi biz Alloh bersa birinchi so'z aytamiz bo'lak turunda. Hamma biz endi mana bunda erlar o'tiralar aybit hamma biz shul bo'lak turunda ya o'ylaymiz kimdir hali balki o'ylamay kimdir hali shul turunda shul bo'lak turunda fikr tuva kimdir shul bo'lakni olgan endi Alloh taolaga shul bo'lakni topshirgan kimdir uni keta tuzmaycha yillar bo'yi ul da bo'lsa bala Alloh taolo Qur'oni Karimda mana masalan aytsak bala turunda Qur'oni Karimda bir qachon da aytilmay masalan nishib Alloh taolo berdi balani deb yo'q Alloh taolo yahabu demak bo'lak ita agar u senga balani berdi ekan anda yahabu demak fi'l kela bo'lak etdi Alloh taolo balalarni bo'lak ita mana shul bo'laklarni olish uchun mana kelgan ekan bu bo'lak biz uni nishib qarshi olirga tiyishmiz mana shunday amallar turunda shunday voqealar turunda biraz so'zni eshitdik tinglik jamoat ul da bo'lsa endi bizning shul bala kelu bilan balaga ism qo'shu turunda biraz birinchi so'zni aytmoqchi bo'lamiz rahim etib tinglasangiz edi ul da bo'lsa masalan bizning baribir birinchidan bala kelgancha azirlanirga kerak narsa deb shul balaga yaxshi anani tabu evet demek senin agar sen masalan musulmon bo'lasың evet musulmon bo'lib namoz o'qiysan o'roza tutasың sen masalan baladan kimni o'stirasiz kelar musulmonnimi yoki boshqa din ahlini o'stirasiz kelarmikan o'zingga so'rov berga tegish agar musulmonni tarbiyalayim deb o'stiraman deb tursang niyat qilsang demak senga yaxshi xotin kerak musulmon bo'lgan namoz o'qiy turgan o'roza tuta turgan sadaqa bera turgan bir adabli xotin kerak bit demak biz aytamiz яблоко от яблони недалеко падает bit musulmonlarni tarbiyali xristianlarni tarbiyali xristian xotin qiz musulmonni bir qachonda tarbiya bera olmas biz uni bilamiz bit nechuk sen musulmon bo'lib musulmon bo'lmaycha boshqa balani o'zing balangni musulmon deb tarbiyalaysan shulay etib bo'lmay shul bir bit yaxshi xotinni dinli yaxshi xotinni tobu u birinchi vojib bo'lib turadi agar balalarini tilasang bit anarisi endi bizning bala shul dunyoga kelib biz ana farh bilan ham istibshor bilan qabul etirga tegishmiz shodlik bilan
Бала килгән икән бу дөньяга, шатлык белән без аны каршы алырга тиешбез. Беренче бала булсынмы, икенче бала булсынмы, өченче бала булсынмы, Аллага шөкер, мусульманнар арасында шундый нәрсәсе барыбер нитә бит. Әле ул ишектә омтыла, Аллаһ Тәгалә безгә күбрәк бала бирсен дип бит, өметләнәбез, дуа кылабыз. Кайбер кешеләр киресенчә бит. Менә мәсәлән 2 баласы бар, өченчесегә хатыны узды икән, монда кайгы хәзрәт төште. Нишлибез икән? Ничек ашатабыз баланы? Бәлки давай врачка барып киләбезме? Менә шундый ниләр кешеләрнең сорау туа бит кайбер вакытта. Ничек ашатам дип, хәлебез авыр, заманыбыз ана нидә авыр. Демәк, кеше кайбер вакытта бала турында хәбәр килсә, хатыны әйтсә, баланы көтәбез дип, кайбер ирләр инде кайгы хәсрәткә төшәләр. Ничек нәрсә әйтәбез, баштан әйтмәдең, әйдә врачка барып нитек. Демәк, мусульман кеше әгәр инде Аллаһ Тәгалә сиңа бүләк итә икән баланы, аны шатлык белән кабул итәргә кирәк. Анарысын балага яхшы исем кушырга кирәк, бит. Бала инде, мәсәлән, сиңа көтәсең, син яхшы исемне, мәсәлән, сайлыйсың. Бит, демәк, безнең мәсәлән 4 пункт буенча без карыйбыз. Балага исем кушабыз 4 пунктка карап. Инде беренче инде ахаббу асма илаллахи Абдулла ва Абдуррахман, мәсәлән. Демәк, Аллаһ Тәгалә иң яраткан исемнәре нинди? Ул да булса Габдулла һәм Абдуррахман. Без аны беләбез, бит. Габдуллалар күп, Абдуррахманнар да күп, Аллаһка шөкер. Һәм дә икенчесе мәсәлән төркем, ул да Асмаул Анбия, балага пәйгамбәрләрнең исемнәре белән кушырга ярый исемнәре. Демәк, без беләбез Ибраһим, Исмаил, бит безнең арабызда бар. Без инде беләбез Мөхәммәд бар. Мөхәммәдләр күп, бит. Хәтта менә кайбер галимнәр әйтәләр, әгәр инде син үзенең гаиләсендә бәрәкәтне теләсәң, демәк, менә шул гаиләдә бер бала гына булса да Мөхәммәд исеме белән бәрәкәте булыр, Алла бирсә. Шундый сүзләре бар, демәк, бит. Шуңа күрә безнең әти бабаларыбыз да балаларга Мөхәммәд дип исемнәр куша иделәр. Һәм дә алар күбәя, демәк, 2 балаң булса, 2 балага бит Мөхәммәд исем кушсаң, демәк, ничектер бүләргә кирәк. Бу Мөхәммәд демәк, анасын итәйләр. Бусы була Мөхәммәд Саид, бусы була Мөхәммәд Гуфран, бусы була Мөхәммәд Амин, бусы Мөхәммәд менә шулай итәйләр, бит. Демәк, барыбер без аталган бит язучыбыз бар бит, Гаяз Исхакый. Ул да бит Мөхәммәд Гаяз. Гаяз гына түгел, Мөхәммәд Гаяз Исхакый, демәк. Анарысын, демәк, пәйгамбәрләрнең исемнәре белән исемнәрен кушырга була. Анарысын Асмау Абдуллахи Салихин, демәк, яхшы кылларның, яхшы сахабаларның исемнәре бирергә була. Безнең арабызда Гали бар, бит. Талгатлар бар, демәк, Талхату, Талгатлар бар. Безнең арабызда кем бар анда тагын? Джабир бар, Джафарлар бар, Хасаннар бар, Хусайннар бар. Бит, демәк, менә тияниләребез, әби бабаларыбыз менә шундай яхшы, матур, күркәм генә исемнәрне сайлый иделәр. Аннары инде башка инде иң ахыргы дәрәҗәдә инде теләсәң инде исемне куш. Әгәр инде ул ислам диненә каршы булмаса. Теге милли гына исемнәрен бирсәң, анда Илназ бирмә анарга, хатын-кызга Ләйсән кушма. Демәк, ул яхшы мәгънәдә булса, ярый. Демәк, шул нидә бер нәрсәсе дә юк. Анарысын бала тугач, без тәхник ясыйбыз. Тәхникул мәвлуд, демәк, нитәбез бала тугач, пәйгамбәрбез үрнәге буенча, бала тугач, біз финик алабыз, чәйнибіз, һәм шул баланың аузына салабыз шул финикне, ул чәйни да шул белән көч куәтне ала. Анарысын инде біз забахули акыйка, демәк, акыйканы чалабыз, бит ул да булса сарыкны чалабыз. Мәсәлән, малай туса, аның өчен 2 сарыкны чалабыз, кыз туса, 1 сарыкны чалабыз, бит. Шуннан син барыбер кешегә нашла шундый тәртипне әйтсәң, аңлатсаң, сыйла хәзрәт нишләпсең, малай өчен 2 сарык ди.
икеләгә расход инде була дип нитәләр. Хатын кызга бер сарык ди. Әтәм син тукта. Хатын кызга ире күбрәк расход була. Малай кешегә инде нәрсә инде. Штан, күлмәк, ботинка все китте. Урамга чапты. Хатын кызга, кызларга бит анда күлмәк кирәк, мотор, яулык кирәк, анда туфлилар кирәк, нәрсә генә да кирәкми. Син мәтәм куркма әле, хатын кызларга расход күбрәк. Әле син аны тәрбиялисең, ашатасың. Бит аннарысың бер егет килгәч, син аны затасың. Демәк, ул синең уже кызың да булмый. Ул беренчедән хатын булып китә башка гаиләгә. Синең улың, ул һәр вакыт синең белән кала. Ул әле хатынны алып килә. Синең гаиләгә. Шуңа күрә дә менә шул пәйгамбәрбез дә әйткән иде, бит шул сахабалар җыелгач әйткән иде, менә кем 3 кызны ислам буенча тәрбияләсә, яхшы тәрбия бирсә, ислам буенча, анарга җәннәт ваҗиб була дип. Мин аларга җәннәтне вәгъдә итәм. Шуннан соң бер сахаба торгач, басып торып, пәйгамбәрбездән сорый, 2 кыз баланы тәрбияләсә ди. Пәйгамбәрбез җавап биргән, икесендә. Икене дә тәрбияләсә җәннәт була. Анарсын таңгысы берсе баскан да, бер кызга яхшы тәрбия бирсә ди, җәннәт буламы? Бер кызың да ишендә була, димәк. Демәк, монда нитәрәк кирәк? Син менә безнең арабыздан кем егетләр, абыйлар, мужиклар бар бит. Кыз баланы үстерәләр икән. Ул бик зур садака. Бик зур садака, чөнки кызны үстерәсең, ашатасың, тәрбиялисең, бөтен нәрсәсен бирәсең, бит. Аннарсын син азатасың, ул бик зур садака. Бик зур садака ул. Шуңа күрә фурсатыгыз зур. Фурсатыгыз зур җәннәткә кирү. Бик зур савап булып тора. Һәм дә аннарсын безнең инде бала тугач, без нишлибез? Без акыйканы чалдык. Һәм дә инде күбесе әйтәләр, малайларның чәчләрен алдырабыз тулысынча. Кызларның чәчне алынмый. Малай туган икән, чәчне тулысынча алабыз, шул чәчләрне алабыз, үлчибез, күпмәндә грамм чыкты, аннарысын шул граммына карап, көмеш бәясенә тапкырлыйбыз да, шул садаканы таратабыз инде. Күбрәк инде әгәр булса, мәсәлән, күршеләргә, мохтаҗ булган күршеләргә бирсәң, тагын да яхшырак була. Ул баланы без саклыйбыз хәсетлектән, күз тиюдән, димәк, барыбер хәзер инде бер тыгыз битеп яшибез, бит бер фатирда якын фатирларыбыз. Кемдер мәсәлән әйтсә, каралынчык матур яшиләр, машинасы бар, фатиры бар, хатыны матур, әле 3нче бала алып килделәр. Менә шул хәсетлек булмасын, аларга да шул кешеләргә шул садакасын кертәсең дә, алар әйтәләр, каралы. Әле синең өчен дугалар да укырлар, балаң да өчен дугалар да укырлар. Демәк, нитәргә кирәк? Менә шундый садаканы таратсаң, бала туганнан соң күршеләргә, мохтаҗ булган кешеләргә, әбиләргә, анда ятимнәргә, мохтаҗларга бик яхшы була. Аннары инде безнең без аны истә тотарга тиешбез. Мәсәлән, бала туды икән, аны без беләбез, кем инде тели, анда имизу, тулы имизу 2 ел була. Демәк, без беләбез бит хавлайни камилайни лиман арада ан ютимма рада'a. Әгәр кем дә имизуны камил рәвештә класс килсә, 2 ел имизу була. 2 ел имизу була. Демәк, аннарысын 2 елдан соң имизу булса да башка баланы, демәк, анда теге молочный, мама молочный брат бар бит сүз. Анда инде булмый 2 елдан соң. 2 елга кадәр инде без аны карыйбыз. Пару слов хотелось бы сказать. Мы говорили о том, что в жизни каждого из нас есть очень большие подарки, которые мы ждем. И самый большой подарок из этого — это, конечно, ребенок. Кто-то ждет этот подарок, кто-то уже получил этот подарок, кто-то этот подарок ждет 10 лет, 20 лет. И в некоторых случаях Аллах Та'аля дает эти подарки, вот эти детей нам дает. Да? И за это нужно благодарить Аллаха, потому что в Коране, когда Аллах говорит, Он не говорит, что Он
тебе дает ребенка, он говорит, что он тебе дарует ребенка, дарит. Это, то есть ты его не заслужил, в принципе, это подарок. Подарок это что такое? Это не наша зарплата. Это когда нам что-то подарили сверх того, что ты, может, и недостоин был, но тебе Аллах Та'аля дал. Вот это очень большой аманат. Когда ребенок рождается, мы должны сделать все соответственно сунне. Обычно это как происходит? Мы сначала говорим азан. В принципе, сам посланник Аллаха азан как таковой не говорил, но эти слова мы произносим для того, чтобы сначала в правое ухо, потом в левое ухо, чтобы ребенок слышал первые слова, это чтобы были слова тавхида, слова единобожия, это слова свидетельства. Да, то, что мы произносим, что нет Бога кроме Аллаха, что Мухаммад его посланник. И также в этом азане мы с вами говорим, что про намаз упоминаем. То есть с самого рождения мы ребенку уже говорим те слова, с которыми он пойдет по жизни. По жизни пойдет, вот это всю жизнь уже будет намаз читать. И это будет таким, знаете, уже своеобразной подготовкой. И в принципе, даже если посмотрите, когда мы на джаназа приходим намаз, да, мы человеку не говорим камат. Камат не говорим, все, мы уже ему изначально сказали. Вот он родился, мы ему камат и сказали. А потом уже джаназа намаз даже и камат не говорим. Все говорим, давайте собираемся на джаназа намаз, читаем и все отправляем. Такой своеобразный символический вот азан, это своего рода подготовка к джаназа намаз. То есть ребенок родился, все уже подготовили. Поэтому то, что касается детей, не нужно смотреть на это очень так легко, иначе иногда бывает так, что спрашиваешь, ребенка учите намазу или нет, там учите религии или нет, они говорят, он вырастет и сам определится. Вот это очень опасная вещь, потому что если родители не определят ребенка, куда ему, в каком направлении идти, его определят другие люди. Сейчас либо определят его друзья, либо школа, либо YouTube, либо TikTok, либо еще что-нибудь. Поэтому нужно, вот те люди, которые, например, заботятся о своих детях, если вдруг нет у них времени или знаний нет, они что делают? Они стараются отправлять детей в кружки. Так ведь? В кружки не для того, чтобы вот отвязаться от ребенка, а именно для того, чтобы он получил знания, именно для того, чтобы он получил необходимую основу, в соответствии с которой он будет проживать всю эту жизнь. И, конечно, главная наша с вами обязанность – это помочь ребенку вырасти мусульманином, адаптироваться, чтобы он всю свою жизнь потом смотрел через призму ислама. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء.